کلام پیش کرنے لگا ہوں اسے وہ واقعہ جو میں نے تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پر بیرا شریف میں محفل پاک میں سنایا اور وہ ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ ہوئی، ملینز میں اس کے ویوز آئے، کروڑوں لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اور کل ہی مجھے ایک جگہ پر دعوت دی گئی کھانے کی، وہاں پر بھائی نے مجھے بتایا کہ میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں اور میں نے جو ہے ریڑھی پر بیٹھے فروٹ بیچ رہا تھا، اچانک میرے سامنے وہ کلپ آیا اور میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں فروٹ بیچنا چھوڑ دوں، پہلے اس کو سنوں۔ سنتے سنتے وہ کہتا ہے کہ میں وہیں پہ بیٹھا مدینہ پاک کی محبت میں رونے لگ گیا، اور پھر میں گھر گیا، میں نے اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ، اپنی گھر والی کو ساتھ بٹھا کر اور بچوں کو بٹھا کر اس واقعے کو ساری رات سنتے رہے اور ساری رات ہم روتے رہے۔ ان کا نام تھا زاہد رانجھا صاحب وجیاں والا سے۔ کل انہوں نے مجھے گھر کھانے پہ بلایا اور مجھے یہ سارا واقعہ سنایا۔ میں وہ واقعہ آپ کو سناتے ہوئے اسی میں ایک تازہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھنا، ورنہ وہ جو ذوق بنتا ہے اس کلام میں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اگر اس دوران کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے یا دل رونے کو مچلے اور آنکھ سے کرم نوازی ہو جائے، اک پھڑکے پھڑکے پئی پھڑکے دل پھڑکے نہ ہنج نہیں آندی، یہ حضور کے عشق میں رونے والی آنکھ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آج کسی پر یہ کرم ہو جائے تو اسے گزارش ہے کہ ٹیشو پیپر، رومال یا چادر سے وہ آنسو صاف نہ کرے، بلکہ ہاتھ کی تلی پہ لگا کر چہرے پہ مل لے، بروز قیامت چمکتا چہرہ لے کر آؤ گے۔ توجہ کرنا۔ لال بھائی ایتھے آ جاؤ نا، ایتھے انہاں دے نال ہی بیٹھ جاؤ، ایتھے بیٹھ جاؤ۔ تسی ویسے کھلو کے تے نہیں بولنا تے کرسی تے بھی تے نہیں بولنا، ایتھے کرسی تے بیٹھ جاؤ بے شک۔ توجہ کرنا بھائی۔ 2009 میں عمران بھائی ہمارے حاصل پور وہاڑی سے آگے 60 کلومیٹر حاصل پور ایک محفل پاک سجی جس میں ایک عمرے کا ٹکٹ تھا۔ اعلان کیا گیا کہ محفل کے آخر میں قرآن دازی ہوگی اور جس کا ٹکٹ نکلا اس کا نام 3 دفعہ لیا جائے گا، اگر موجود ہوا تو ٹھیک، ورنہ پرچی کینسل کر دی جائے گی۔ بھائی توجہ کرنا۔ پرچی اٹھائی گئی، ایک عورت کا ٹکٹ نکلا، اس کا نام لیا گیا نسیم بی بی، شوہر کا نام نصیر احمد۔ نصیر کے پھٹے پرانے کپڑے، مٹی میں لت پت، سارا دن مزدوری کرنے والا، سجی کما کے بچیاں نو سجی کھلان والا، حلال کما کے حلال کھلان والا، مزدوری کرن والا، دوڑ دا ہویا سٹیج تے آیا، ٹھنڈا ساں بھر کے کہندا ہے، او لوکو اے ٹکٹ میری بیوی دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری گھر والی دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری زال دا نکلے ہے، اے ٹکٹ میری زوجہ دا نکلے ہے۔ ساڈے غریباں تے ایڈا کرم، واہ مدینے والیا، واہ مدینے والیا، واہ مدینے والیا۔ اجے انہیں گل کیتی ہے، او دے گلے چ ہار پا کے انتظامیہ والے عمرے دے ٹکٹ دے پیسے دین والے سی کہ عورتاں دے پنڈال چو آواز آئی، جیدہ ٹکٹ نکلے ہے او عورت محفل موجود نہیں، پرچی کینسل کیتی جائے۔ او دی خوشی غم دا لباس پا گئی، اچھا اچھا رون لگ پیا، رو کے کہندا لوکو ایسا نہ کرنا، میں غریب ضرور ہاں لیکن مدینہ پاک جان دی تڑپ ساڑھے غریباں دے بھی دل وچ ہے، مہربانی کرو جیندے جی مر جاواں گے، ایسا نہ کرنا۔ او دی کسے نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی اٹھا کے ایک سائٹ تے رکھ دیتی گئی، ہزارہ پرچیاں ڈبے چ دوبارہ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں۔ وہ کہندا ہے میری سائیکل کھڑی ہے، میں ہونے جانا، گھر جا کے اپنی بیوی نو اٹھا کے کہنا، اٹھ آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے، مدینہ پاک تو بلاوا ہے تے تو ستی ہے، میں ہونے لے آنا۔ او دی کسے نہ سنی، او دی بیوی دی پرچی ایک سائٹ تے رکھ دیتی گئی، ہزارہ پرچیاں دوبارہ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں۔ تواڈے ہنجواں دا واسطہ دے کے دعا کرنا،
یا اللہ جدا ساں حضور دی آل دے صدقے چل رہے ہے، جڑا نسل در نسل مدینے جانا چاہتا ہے، آج تڑپ کے ہاتھ اٹھا کے اپنی محبت کا اظہار کرے تے اودے تے کرم دی مور لگ جائے۔ ایسا کوئی عاشق نہ رہے جڑا اتھوں خالی جائے۔ توجہ کرنا، ہزاراں پرچیاں دوبارہ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں، دوبارہ ہلائیاں گئیاں۔ ڈاکٹر شہین صاحب اور روضہ پاک ول منہ کر کے کہندا ہے سونیاں اے نہیں پہ سن دے تساں سن لو، اے نہیں پہ سن دے تساں سن لو۔ ہزاراں پرچیاں چوں پرچی اٹھائی گئی، آقا مکھڑے نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، آقا تے عاشقاں دے دل ویکھ دے۔ جیدہ کیتا مدینے بندہ پیسے نال جاندہ چپ رہے گا، جیدہ کیتا مدینے بندہ پیسے نال نہیں حضور دی نظر رحمت نال جاندہ ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اگلے جملے تے جنہ اچھا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ کہے گا۔ بابا جی انہیں آکھیا کہ سونیاں اے نہیں پہ سن دے تساں سن لو۔ ہزاراں پرچیاں چوں جدوں پرچی اٹھائی گئی، چشمے فلک نے ویکھیا، ہزاراں دی تباہ نے ویکھیا، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، پرچی اسے نصیر دی نکل آئی، لوگاں دی تھاڑ نکل گئی۔ انہاں کیا تیرا نیک عمل کیے، پہلے تیری بیوی دی پرچی نکلی نال ہی تیری نکل آئی۔ وہ کہندا اور تو کوئی نیک عمل پلے نہیں، پر اتنا یاد ہے 4 سال پہلے میں گھر بیٹھا اپنی بیوی نال اپنی زال نال گلاں کردہ بیٹھا، میں کہا پس سجی کما کے سجی کھا لینے ہاں، آپا مدینہ پاک تا جا نہیں سکتے، پیسے جوڑنوں تا بچدے نہیں۔ او دی بیوی پتہ کو کی کہندی ہے میں راج دا راہی جھگیاں ول، میں راج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ میں راج دا راہی جدے دل دی گل انہاں کیتی ہے، جدے دل دی گل ہے، جڑا چاندہ سونا میرے گھر پھیرا پا جائے، وہ آخری لائن تے ہاتھ چک کے اچھے آواز سبحان اللہ دی صدا بلند کرے گا۔ میں راج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ میں راج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ یا اللہ جڑا سب تو چاہت اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کے دوجے نمبر تے آئے انہوں رمضان شریف مدینہ وکھا، جڑا پہلے نمبر تے آئے انہوں موت بعد چاہے، زہرہ دا بابا دے گھر پھیرا پہلے پائے۔ میں راج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ میں راج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ کیمرے والے بھائی اسی طرح کیمرے دی اکھ وچ منظر محفوظ کرنا۔ میں نہیں سمجھدا اگلی لائن تے جدے دل دی گل کراں وہ ہاتھ اٹھا کے اچھا نہ بولے، میں راج دا راہی جھگیاں ول، کدی پھیرا پاوے بسم اللہ۔ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان وتھاوے بسم اللہ۔ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان وتھاوے بسم اللہ۔ کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان وتھاوے بسم اللہ۔ ابراہیم بھائی شعر سننا، فیاض بھائی کچھ تھکیاں ٹٹیاں آساں دا او مان وتھاوے بسم اللہ۔ اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، اے ویکھو بھائی اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، اکھیاں دے دیوے بلدے نے، اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، اکھیاں دے دیوے بلدے نے۔ اس نو سلام جڑا میرے تو پہلے میری منزل تے پہنچ کے ہاتھ اٹھا کے اونچا بولنے کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا اکھیاں چوں اتھرو وگدے نے، اکھیاں دے دیوے بلدے نے، سونا نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ۔ سونا نین ہساون والا جے، سونا نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ۔ سونا نین ہساون والا جے سانو آن ہساوے بسم اللہ۔ اور میں جھوٹ اچھوت ہنیرا ہاں۔ میں اپنی گل کر رہا ہوں، جنہوں تسبیح تے مان ہوئے، سجدیاں تے مان ہوئے، جنہوں اے ہوئے بھی میں بہت بڑا پرہیزگار بندہ ہوں، وہ بے شک چپ رہے۔ تے جڑا میرے ورگا گناہگار حضور دی بارگاہ چے عرضی پیش کرنا چاہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اگلی لائن تے جنہ اچھا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے ضرور آکھے گا۔ آپ دی ہنجواں نو سلام پیش کرنا، اے میرے واسطے سب
तो बड़ी दौलत है, मैं नोट लैन नहीं आया, तुहाडे अखां च हंझू मेरी कबर सोहनी बना रहे ने, अल्लाह सलामत रखे, इन्हां अखां नूं सलाम है। मैं झूठ अछूत हनेरा हाँ, मैं झूठ अछूत हनेरा हाँ, पर साइयां रख ले तेरा हाँ। मैं झूठ अछूत हनेरा हाँ, पर साइयां रख ले तेरा हाँ। आज दी महफिल दी उच्ची आवाज सुनो, मैं झूठ अछूत हनेरा हाँ, पर साइयां रख ले तेरा हाँ। नहीं रुसदे सोने कोजियां ताई, सानू हस के बुलावे बिस्मिल्लाह। हाय हाय, नहीं सोने रुसदे कोजियां ताई, नहीं सोने रुसदे कोजियां ताई, सानू हस के बुलावे बिस्मिल्लाह, सानू हस के बुलावे बिस्मिल्लाह। और जिथे चाकर कुल खुदाई है, पुत्र मैनू वेखी, पुत्र मैनू वेखी, जिथे चाकर कुल खुदाई है, जिथे चाकर कुल खुदाई है। सरकार दे नौकर बैठे हो ना सारे, अगली लाइन ते सीना चौड़ा करके हाथ चुक के जरूर बोलना। जेड़ा किसी MP MNA किसी वडेरे दा नौकर होवे, ओदे पैर जमीन ते नहीं लगदे भी मेरी MNA नाल बनी है। ते जेड़ा मदीने वाले दा नौकर होवे, अगली लाइन ते हाथ चुक के मोहब्बत दा इजहार ही ना कर सके, ते फिर नौकरी की कीती। जिथे चाकर कुल खुदाई है, आए मैं उचड़े पासे लाई है। जिथे चाकर कुल खुदाई है, मैं उचड़े पासे लाई है, पर चज नहीं मूल निभावण दा। हाय हाय, आज दी महफिल दा मेरी नकाबत दा बहुत ऊंचा मिसरा है। बुजुर्गों खास दुआ, मैंने कहा जिथे चाकर कुल खुदाई है, मैं उचड़े पासे लाई है, पर चज नहीं मूल निभावण दा। ओ आप निभावे बिस्मिल्लाह, पर चज नहीं मूल निभावण दा। ओ आप निभावे बिस्मिल्लाह, पर चज नहीं मूल निभावण दा। ओ आप निभावे बिस्मिल्लाह। मुखड़े दा चानन पास होना, शायद मैं ये पूरा कलाम ना पढ़ता। आप जानते हैं जहां लफ्जों की कदर हो वहां पढ़ा करता हूं। दोस्तों की आंखों में आंसू आए हैं, रहा नहीं जा रहा कि ये जुमले मैं यहाँ से बुखल कंजूसी कर जाऊं और रोक जाऊं। मेरे भाई फ्रंट पे बैठे जिस कदर ज़ारो कतार रो रहे हैं, ये यकीनन ये महफिल की कामरानी की सनद है। जहां पर बुजुर्ग फरमाते हैं किसी की आंख में आंसू आ जाए तो समझ जाओ जिनका जिक्र कर रहे उन्होंने करम नवाजी कर दी है, वो महफिल में आ गए हैं। आपको चदर बरादरी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेर सुनना, मुखड़े दा चानन पास होना। ये बच्चों आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मुखड़े दा चानन पास होना, मुखड़े दा चानन पास होना, भुल गई नू राहें लास होना। मुखड़े दा चानन पास होना, भुल गई नू राहें लास होना। बेसमझ निमाणी कमली दे मथे भाग लगावे बिस्मिल्लाह। बेसमझ निमाणी कमली दे मथे भाग लगावे बिस्मिल्लाह। बेसमझ निभानी कमली दे मथे भाग लगावे बिस्मिल्लाह। और हाथ उठाना तो दूर की बात, हाथ उठाना तो दूर की बात। जैन भाई कुछ अशार ऐसे हुआ करते हैं कि लोग खड़े होकर सुभान अल्लाह कह देते हैं। इस मिसरे पर अगर अहबाब के हाथ ना उठे या चादरों में से हाथ ना निकले, कुछ अहबाब तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहने पे आ जाएंगे। आज की महफिल की ये सबसे ऊंची सुभान अल्लाह ना आए तो आज के बाद मिंबर छोड़ के महफिल में आ जाऊंगा, किसी मिंबर पे नजर नहीं आऊंगा। मुझे हुजूर की नौकरी पे बड़ा मान है। ये दिल के कान से जुमला सुने, दिल से मिसरा उतरे, दिल में जाए और हाथ उठाकर ऊंची आवाज ना आए तो फिर कहिएगा। शेर गौर से सुने। मैंने कहा कुछ हौसले दीवी थोड़ मैनू, कुछ हौसले दीवी थोड़ मैनू, कुछ शर्म दा रौला भी मैनू। कुछ हौसले दीवी थोड़ मैनू, कुछ शर्म दा रौला भी मैनू। किवें आखां सोहणिया कज मैनू, जे आप वसावे बिस्मिल्लाह। किवें आखां सोहणिया कज मैनू, 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 जे आप वसावे बिस्मिल्लाह। उजड़ी चौक वसा दे मेरी। जवाना दी बच्चों दी अखां च आंसू आ गए, करम नवाजी हो गई। मैंने कहा उजड़ी चौक वसा दे मेरी, मोड़ मेरे वल बागा। उजड़ी चौक वसा दे मेरी, मोड़ मेरे वल बागा। सुपने विच एक बार जे आवे, सोनिया मैं सारी उम्र न जागा, मैं सारी उम्र न जागा।
कुछ हौसले दी भी थोड़ मैनू, कुछ शर्म दा रौला भी मैनू, किवें आखा सोहणिया कज मैनू, जे आप वसावे बिस्मिल्लाह। ये जिनका लिखा कलाम है ना, वो इस वक्त हमारे इलाका के बहुत बड़े शायर हैं और 4 पाई पे पड़े हैं, इंतहाई अलील हैं। दुआ करें अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। ये उन्होंने बीमारी की हालत में 4 पाई पे लेटे लेटे ये कलाम लिखा है। और मक्ते में शफीक इकबाल फरीदी क्या खूब कर गए, फरमाते हैं जो मर्ज शफीक नू लाहक है, उस मर्ज दा नाम विछोड़ा है। जो मर्ज शफीक नू लाहक है, उस मर्ज दा नाम विछोड़ा है। कोई आखियो नहीं उस तबीब ताई, मैनू आन खुलावे बिस्मिल्लाह। कुछ आखियो नहीं उस तबीब ताई, मैनू आन खुलावे बिस्मिल्लाह। जिसका अकीदा है मेरे आका जैसा कोई नहीं है, जरा हाथ उठाए, अपना हाथ पूरा उठाए, पूरा हाथ ईमानदारी से हाथ नीचे करें। ये बात सुने, मैं मेहमान को पेश करूं। जैन भाई की आंखों में भी आंसू आए हैं, दिल चाह रहा है ये बात पूरी इनकी नजर करके इनको माइक पेश करूं ताकि तड़प जाएं। लाहौर के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब। 22 नवंबर को मेरी उनसे मुलाकात हुई चबुर्जी एक महफिल पाक लाहौर में। उन्होंने एक बात सुनाई, दिल करता है हर महफिल में सुनाऊं। वो कहते मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, उसके इकलौते बेटे को कैंसर का मर्ज हो गया। बड़े बड़े इलाज करवाए, बड़े बड़े इलाज करवाए, डॉक्टरों के दरवाजे ते धक्के खा खा के सारी जमा पूंजी ला बैठा, लेकिन पुत्र दा इलाज ना हो सकिया, पुत्र ठीक ना होया। वो कहता आउट ऑफ कंट्री च भी जाके इलाज कराए, पर पुत्र ठीक ना होया। इकलौता बेटा मौत वाल जा रहा है। दिन ब दिन उन्होंने वेख के वालद दी कहता भी मेरी जिंदगी के दिन कटने शुरू हो गए। एक दिन वो कहता मैं बैठा, अगर सुभान अल्लाह ना आई तो मैं गल पूरी नहीं कर सकांगा, जे सुनना चाहन तो जरूर बोलना। वो कहता एक दिन मैं बैठा सी, बैठे बैठे ज़हन च ख्याल आया भी सारे डॉक्टरों को तो हो आए हैं, मदीने क्यों नहीं गया? सारे डॉक्टरों को तो हो आए हैं, दारू शिफा मदीना पाक क्यों नहीं गया? वो कहता मैं वीज़ा लिया, टिकट लिया, अपने बच्चे नू नाल लिया, मक्का पाक गया, तवाफे खाना काबा कीता, हजरे असवद दे बोसे लाए, मैं सफा मरवा दे चक्कर लाए, बाद अब उमरा दी शहादत हासिल करके जम जम पी के हुण मदीना पाक वाल टुर पिया। वो कहता मदीना पाक पहुंचया, मैं रियाजुल जन्नत च नफल अदा कीते, मवाजा शरीफ से सलाम पेश किया, सरकार दे कदमां च आके बह गया ते हाथ जोड़ के सोने दे रोजे नू भी वेखिया ते इक्को गल कीती, अपने पुत्र दी कंड ते हाथ रख के ना मैं सोने नू आख्या, मैं क्या सोहणिया तेरे ते करोड़ां गुलाम, मेरा ते इक्को ही है। तेरे ते करोड़ां गुलाम, मेरा ते इक्को ही है। सोहणिया दरवाजे डॉक्टरां दे धक्के खा खा के अज दारू शिफा जितू हर मर्द की दवा मिलती है, मैं तुहाडे दर ते आया बैठा, मेरा पुत्र ठीक हो जाए। हुण या सारे उठ के चले जाना, या जिहदे दिल विच हुजूर दा प्यार है उहदा इजहार करके हाथ उठा के इन्ना उच्चा सुभान अल्लाह कहना, पता लगे वफादारां विच जिक्र कीता कि लफ्ज़ां दी कदर होई। वो कहंदा मैं पाकिस्तान आ गया, मैं उन्हां डॉक्टरां कोल जिन्हां ला इलाज आख्या सी, इलाज वास्ते मैं उन्हां दे कोल गया, मैं आख्या टेस्ट करो, डॉक्टरां टेस्ट कीते। वो कहंदा मेरे मोढे ते हाथ ला के कहंदे ने, ओ दस ओए एदा इलाज कित्थों कराया ही, दस ओए एदा इलाज कित्थों कराया ही। मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका जैसा कोई नहीं, जैसे हैं वो ऐसा कोई नहीं, मेरे आका जैसा कोई नहीं। अल्लाह पाक साडी नौकरी कबूल फरमाए और बार बार मक्का मदीना पाक की बादब हाज़री नसीब फरमाए। मैं इल्तमास गुजार गढ़ मोड़ हज़रत सुल्तान बाहू के नगर तो तशरीफ लाए साडे मेहमान जिहड़े जिन्हां दा चदर बरादरी नाल बड़ा प्यार है और इन्हां दोस्तां दे नाल माशाअल्लाह शुरू तो इन्हां दा मुहब्बत वाला रिश्ता है और इन्हां दे शुक्रिया अदा करना जिन्हां मुझ खाकसार नूं भी पिछले साल इत्थे याद किया तो उस तो बाद ये प्यार दे रिश्ते विच मैं भी आ ही गया। अल्लाह पाक सलामत रखे। तशरीफ लाते हैं मारूफ नात खां, अल्लाह पाक ने जिन्हें बड़ी इज्जतों से नवाजा है। डॉक्टर साहब आज फरमा रहे थे कि इन्होंने जब से होश संभाला है तब से हुजूर की नात पढ़ते आ रहे हैं और बड़े नाज नखरे से कह सकते हैं बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाहिद आलम के गदाओं का गदा हूँ। तशरीफ लाते हैं आका नेमत की बारगाह में अपनी हाज़री के लिए। आका के हुक्म से होती है हाज़री। हाज़री शुरू करते हैं सुल्तान बाहू के नौकर
जनाबे भाई मोहम्मद ज़ैन अत्तारी अल कादरी, आप सबकी समातों के हवाले मोहब्बत से जिनकी आंखों में आंसू आए हैं उन्हीं का वास्ता दे के दुआ करता हूँ। या अल्लाह जो हाथ उठा के ऊंचा बोले उसका हाथ किसी कमीने का मोहताज न करना, उसकी ज़ुबान पे कभी हराम का लुकमा ना आए और उसके घर में कभी फाका ना आए, कब्र में जाए तो उसकी कब्र में अंधेरा ना हो। जो ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत लगा के तेरा और तेरे महबूब का नाम बुलंद करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, तुचा नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।